지난주에 저희가 이 말씀을 보기 시작했습니다. 성령을 소멸하지 말라. Do not put out the Spirit's fire. 우리 예수 믿는 사람들은 신앙이 지난주 말씀드린 것처럼 it begins with the Spirit. Without the Holy Spirit, no one can say Jesus is Lord. 성령이 아니고서는 어느 누구도 예수를 주라 시인할 수 없다라고 고린도전서 12장 3절에 말씀하고 있습니다. 그러므로 the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, it is the indwelling, empowering, enabling work of the Holy Spirit within you that moves you to confess Jesus Christ as your Lord and Savior. 성령의 역사로 예수를 나의 주로 구세주로 영접하고 성령의 내주하심과 인도하심 속에서 성령이 주시는 능력으로 신앙생활을, 믿음생활을 해나가게 되는 것을 우리는 알 수가 있습니다. And it is ultimately the leading of the Holy Spirit within us. Ultimately empowering presence of the Holy Spirit who will eventually, ultimately bring us into His glory. 성령으로 예수님을 믿고 성령의 능력으로 진리 가운데 살다가 성령의 능력으로 거룩함 속에 살다가 성령의 능력과 인도하심 속에 하나님의 영광에 들어가게 된다라는 말씀입니다. 그럼 우리는 성령을 소멸해서는 안 된다는 거예요. Holy Spirit is the Spirit of God who indwells us, who is always and constantly within each and every believer. 그러므로 우리가 죄를 졌을 때 우리는 죄를 짓는 순간 불편하고 죄를 졌을 때 죄를 회개하지 않고서는 불편한 것이 보통 성도들의 마음 상태인 것을 체험합니다. 그것은 바로 성령님이 거룩하신 영이신 하나님의 영이 우리 안에 함께 하시기 때문에 죄와 함께 살아갈 수 없기에 성령이 회개하도록 또한 역사하시고 인도하시는 것을 볼 수가 있습니다. If you take time to read through the Bible from the Old Testament to the New Testament, 아마도 역사 속에서 지금 이 시대 성령님이 이 세상에 오신 후에 성령의 재림 후에 성령의 성도 안에 내주하시는 그 시대가 가장 하나님과 밀접한 관계를 맺고 살아갈 수 있는 시대일 것입니다. Because of the indwelling presence of the Holy Spirit, we are able to live an intimate life with our Heavenly Father. 하나님의 모든 것을 아시는 성령님께서 우리 안에서 우리의 마음을 심령을 주장하시고 역사하시고 인도하심으로 말미암아 더욱더 하나님 아버지 앞에서 믿음으로 바로 세워지게 되는 것을 체험하게 됩니다. 성경은 말합니다. 성령이 임했을 때 when the Holy Spirit comes, right before the ascension of our Lord Jesus Christ, 예수님께서 승천하시기 맨 마지막으로 하신 말씀이 성령을 기다리라는 거예요. 성령이 임했을 때 권능을 받아 증인의 삶을 살 것이라고. When Holy Spirit comes upon you, when Holy Spirit descends and fills your heart, you receive power to live your lives as witnesses for Christ. Where you're standing in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the ends of the earth. 바로 복음 전파의 사명 감당은 바로 성령의 역사하심을 통해 이루어진다라는 말씀입니다. 우리가 무슨 말을 할지 모를 때도 우리 안에 성령의 역사하심으로 할 수 있는 해야 하는 말을 떠올리게 하시고 성령의 역사하심으로 말미암아 두려움 속에 떨고 있을 때 담대함과 용기를 주심으로 말미암아 담대히 예수 그리스도를 하나님의 예수님의 복음을 선포할 수 있게 된다라는 말씀입니다. 그러므로 우리는 성령을 소멸하는 것이 아니라 도리어 날마다 성령으로 충만하여 to be filled by the power of the Spirit, to be guided by the power of the Spirit, to be led by the power of the Holy Spirit, to keep in step with the power of the Holy Spirit, that we may walk and live each day that God grants us by the moving and the leading and the guidance of Holy Spirit. 성령 충만 속에 성령의 인도하심 속에 날마다 하나님의 영광을 위하여 날마다 믿음으로 거룩함으로 하나님의 말씀을 따라 순종함으로 살아가시는 우리 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
18절 20절 말씀에 예언을 멸시하지 말라라고 말씀하고 있습니다. 바로 예언은 성령을 통해서 성도들에게 주시는 은사 중에 하나였더라고 고린도전서 12장에 기록하고 있습니다. It is through the Holy Spirit the gift of prophecy is given to God's chosen people. 이 성령을 통해서 주신 예언의 말씀을 멸시하지 말라라는 거예요. 우리가 이 말씀을 보면서 기억해야 되는 것은 아직까지도 신약 성경이 다 완성되지 않고 아직까지도 신약 성경이 다 모집되지 않은 상황이기 때문에 그 시대에 1세기에 이 데살로니가전서라는 말씀이 기록되는 그 시대에도 하나님께서 선지자를 통해서 하나님의 음성을 하나님의 백성들에게 들려주시는 그런 시대였다라는 말씀입니다. 근데 한 가지 우리가 기억해야 되는 것은 whatever God does, whatever Holy Spirit does, there is an evil one who mimics and emulates the work of God. 하나님이 하시는 모든 역사를 우리의 원수마귀 사탄은 끊임없이 그것을 모방하고 끊임없이 하나님의 택한 하나님의 자녀들을 미혹하고 유혹하고 넘어뜨리기 위해서 끊임없이 역사하는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 그래서 예수님께서 제자들에게 사람들이 나를 누구라 하느냐? Who do people say I am? 그랬더니 제자들이 말하죠. Some say you are Elijah, some say you are Jeremiah, some say you are John the Baptist, some say you are one of the prophets. 그러니까 예수님께서 제자들에게 물어봤지요. 너희들은 나를 누구라 하느냐? 그러니까 베드로가 뭐라 하죠? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이로소이다 라고 말합니다. You are the Christ, the Son of the living God. You are the Messiah. You're the one who has been prophesied in the Old Testament. You are the one who has been anointed by God Almighty. You are the Son of the living God. 그랬을 때 예수님께서 맞다. 이것을 너에게 알게 하신 이는 하나님이라고 말하면서 베드로의 고백을 예수님께서 복되다라고 말씀하십니다. 그러면 예수님께서 비로소 십자가에 죽으실 내용에 대해서 제자들에게 가르치시기 시작합니다. I must go to Jerusalem. I must be betrayed by the religious leaders, and I must be crucified and die. And on the third day, I must be raised again. 제자들에게 예루살렘에 가서 배신당하고 십자가에 죽고 3일 후에 부활해야 된다라고 제자들에게 가르치기 시작합니다. 그런데 베드로가 뭐라고 하죠? 예수님을 붙잡고 예수님을 책망하기 시작하죠. 성경에는 무슨 책망을 했는지 모르겠지만은 분명히 예수님을 책망했다고 말하고 있어요. 아마도 결코 당신은 죽어서는 안 된다고 그런 얘기를 했겠죠. 내가 3년이라는 세월을 I followed you for 3 years. I have given up all that I possess to follow you. 예수님을 따라가기 위해서 모든 것을 다 버리고 따랐는데 당신이 죽는다는 게 말이 됩니까? 하면서 예수님을 책망했을 것입니다. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 사탄아, 너희를 내놔라. Get behind me, Satan. 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각한다면서 예수님께서 베드로를 바라보면서 사탄의 역사를 말씀하신 것을 볼 수가 있습니다. 우리는 신앙생활하면서 하나님의 자녀로서 하나님의 말씀을 따라 살기 위해서 노력하고 기도할 때 끊임없이 사탄이 방해하는 것을 볼 수가 있습니다. 그런 체험 해보세요. 하루를 쭉 지내다가 이것저것 하다가 저녁 시간이 돼서 성경을 딱 펴고 성경을 읽기 시작하면 누가 전화가 오기도 하죠. 누가 카톡을 칩니다. 무엇인가 영적인 것을 하려고 하면은 나를 바다하는 일들이 생기는 것을 볼 수가 있습니다. 이 데살로니가전서라는 말씀이 기록되던 그 시대에 하나님의 택한 선지자를 통해서 하나님의 말씀을 주신 내용도 많이 있었지만 그 못지않게 더 많은 거짓 선지자들이 있었고 거짓 예언들이 있었던 것을 우리는 알 수가 있습니다. 그래서 많은 성도들이 누가 하나님의 말씀이라면서 예언을 하면은
그것을 무시하고 아예 귀담아 듣지도 않는 그런 일이 일어나기 시작했다라는 말씀입니다. 그러니까 예수님께서 하나님께서 이 데살로니가서 말씀을 통해 데살로니가 성도들과 오늘 이 시대를 살아가는 모든 성도들에게 하나님의 예언의 말씀을 멸시하지 말라는 거예요. 하나님의 예언의 말씀을 귀중히 여기고 귀담아 들으라는 말씀입니다. 베드로후서 1장에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라. 먼저 할 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 는 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이라고 기록하고 있습니다. No prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. 바로 예언의 말씀은, 예언의 메시지는 성령의 역사하심 속에, 성령의 감동하심 속에 선포되어진 하나님의 뜻을 담고 있는 하나님의 말씀이라고 성경은 기록하고 있습니다. 그러면서 디모데후서 3장 16절은 성경에 대해서 이렇게 말합니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라고 기록합니다. 모든 성경, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. 하나님의 감동으로 기록된 것이 우리가 가지고 있는 이 성경이라는 말씀입니다. 하나님이 선자들을 통해 구약 성경에서 예언하신 모든 하나님의 말씀들은 구약 성경에 기록이 되어 있습니다. 신약 성경에도 하나님께서 하나님의 택하시고 세우신 선지자를 통해서 주신 귀중한 예언의 말씀, 모든 성도들이 듣고 순종하고 살아야 되는 말씀들이 바로 성경에 기록되어 있다는 말씀입니다. 그래서 우리가 구약 성경을 보면 if you take time to read the Old Testament, there are so many prophecies that are recorded in the Old Testament. 그래서 하나님께서 선자를 통해서 말씀하시면서 하나님의 말씀을 하신 후에 Thus saith the Lord, this is the word of God, 하나님의 일의 말씀이라 하면서 그 말씀을 마치는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 우리가 가지고 있는 신약 성경은 하나님께서 구약 성경에 예언하신 수많은 말씀들이 성취된 것을 기록하시면서 예수님의 초림, 구약 성경에서 메시아에 대해서 예언한 것이 예수 그리스도를 통해 복음서에 다 성취된 것이 기록되고 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하시면서 또한 가르치신 모든 말씀들이 예수님이 재림하시는 그날까지 하나하나 다 성취될 것이라고 예언된 말씀이 신약 성경에도 많이 기록된 것을 알 수가 있습니다. 기독교 역사를 보면은요, 하나님의 말씀을 멸시하고 하나님의 말씀을 무시하고 하나님의 말씀을 귀담아 듣지 않고 살아가는 그 세대에는 영적으로 타락해진 세대인 것을 알 수가 있습니다. When you esteem God's word, when you hold God's word in high esteem, then and only then will the power of God, through the power of His word, manifest itself in the lives of all believers. 천주교에서 개신교가 빠져나오면서 마틴 루터가 외친 것 중에 하나가 바로 오직 성경이라는 말입니다. Sola Scriptura. 오직 성경. 하나님의 백성은, 하나님의 교회는 오직 하나님의 말씀 위에 세워져야 되고 오직 하나님의 말씀 따라 순종되어져야 되고 오직 말씀을 이루는 삶이 되어야 된다는 오직 성경 위에 종교개혁이 일어났다는 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있는 말씀이고
God's word is living word. God's word is active and powerful. It has power to penetrate deep into your soul, spirit, joints and marrow. 하나님의 말씀으로 말미암아 우리의 삶 속에 잘못된 모든 것을 수술하시고 정리하시고 하나님의 살아있는 말씀으로 말미암아 더욱더 하나님 앞에 바로 설 수 있는 길을 제시하신다라는 말씀입니다. 더 나아가 하나님의 말씀은 우리 성도들에게 주신 예언이 기록된 성경 말씀은 성도들에게 주신 하나님의 영적인 싸움을 싸우기 위해 영적인 싸움을 싸워 승리할 수 있는 무기로 주셨다라고 성경은 말합니다. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. 하나님의 전신갑주를 취하라고 말씀하시면서 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라고 성경을 기록하고 있습니다. 우리가 살아가는 21세기에는 성경 전체가 신약 구약이 완성됐기 때문에 이제는 더 이상 새로운 예언의 말씀은 없습니다. 하나님이 주신 모든 예언의 말씀은 우리가 가진 이 성경에 이미 기록되어 있고 오늘 이 순간까지 성취된 말씀들 그리고 성취되어야 할 말씀들이 이 성경 속에 예언이 기록되어 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 우리 예수님께서는 사탄의 모든 유혹을 하나님의 말씀으로 물리치셨습니다. Jesus Christ was led away into the wilderness by the Holy Spirit. And we're told that he fasted and prayed for 40 days and nights. And once he finished fasting, 40일의 금식을 끝나셨을 때 예수님을 처음으로 찾아와 만난 자가 누구죠? 마귀가 찾아왔다고 말하고 있어요. 그래서 예수님에게 내가 예수 그리스도라면 살아계신 하나님의 아들이라면 이 돌덩이가 떡덩이가 되게 하라고 예수님을 유혹합니다. 예수님께서 뭐라고 하시죠? 기록되었습니다. For it is written. 사람은 떡으로만 사는 것이 아니라는 것이죠. 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살아야 된다라고 기록하고 있습니다. Every time Jesus Christ was tempted, he says, For it is written. For it is also written 하면서 하나님의 말씀의 무기인 성령의 검을 가지고 사탄의 유혹을, 사탄의 시험을 물리치는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 그러므로 우리 성도님들은 신앙생활하면서 성령으로 충만하여 하나님의 예언이 기록되어 있는 이 성경을 가장 귀중히 소중히 여기며 이 말씀으로 마음속에 가득 채우심으로 말미암아 사탄의 유혹이 있을 때, 잘못된 가르침이 있을 때 그것을 시험해 볼 수 있고 말씀을 통하여 그것을 말씀을 상고함으로써 분별할 수 있는 능력을 얻어서 하나님의 말씀에 일치되는 것은 그것은 우리가 붙잡고 순종하고 하나님의 말씀에 위반되는 것은 아무리 내 생각에 좋아 보인다 할지라도 떨쳐버릴 수 있는 그런 성도님들이 되시기를 바랍니다. As we live each day, you'll be tempted time and time again. As the devil came to Jesus Christ to tempt him during his public ministry time and time again. 예수님을 3가지 40일을 금식하신 후에 3가지를 시험한 후에 다음에 좋은 기회 때까지 잠시 사탄이 마귀가 떠났다라고 말합니다. 그러면서 끊임없이 사탄은 예수님을 찾아와 예수님을 유혹하고 시험하고 또 시험했습니다. 그랬던 것처럼
마귀는 사탄은 끊임없이 하나님의 택한 백성들, 하나님의 자녀인 성도들을 찾아와 귓속말을 통해서 시험하고 유혹하고 있습니다. 그 모든 수많은 시험과 유혹이 올 때 하나님의 말씀으로 뿌리내린 성도만이, 성령으로 충만한 성도만이 어떤 것이 하나님의 진리이고 어떤 것이 사탄의 거짓인가를 분별할 수 있는 능력이 있을 것입니다. 그 분별할 수 있는 능력이 있어야만 비로소 우리는 하나님의 말씀에 합당하고 하나님의 말씀에 일치하는 것은 그것을 받아들이고 그것을 취하고 그것을 순종하며, 그러나 하나님의 말씀에 합당치 않는 것은 아무리 일시적인 만족을 준다 할지라도 그것을 떨쳐버릴 수 있는, 버릴 수 있는 성도들이 되어야 할 것입니다. 우리 성도님들의 신앙의 승리는 성령 충만하고 말씀의 귀하게 되죠. 말씀으로 충만하냐에 달려있는 것을 믿으시기 바랍니다. If you are filled with the Spirit and if you are filled with God's living words, then and only then would you be successful in your spiritual life, successful in living your life for the glory of God this day and forth. Let's pray. 기도하겠습니다.